Shri Gurubhyo Namaha. Shubhodaya, good morning, and a very warm welcome to the inauguration of the second edition of Global Festival of Oneness, celebrating Shankara, celebrating non duality. Let me begin with a very small prayer. Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Shri Dakshina Murtaye Namaha Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpada Shankaram Lokashankaram. It gives me immense pleasure to organize this second edition of Global Festival of Oneness, a month-long online festival celebrating the life and teachings of Adi Shankaracharya Bhagavatpada on the sacred occasion of Shankara Jayanti. A very happy Shankara Jayanti to everyone. Adi Shankaracharya is among the tallest Acharya, Guru, Vaidika, Sannyasi, Yogi, Bhakta, Tantragna, Kavi. There is no end to the descriptions, adjectives that we can add to him, and one of the tallest leader in the last 2000 years. Even today, his influence is such that he is among the most important cultural, philosophical, and spiritual ambassadors of Hindu civilization. His contribution to Sanatana Vaidika Dharma is unparalleled. At a time when the Vaidika Dharma was in decline, it was a trio of Kumarila Bhatta, Adi Shankaracharya, and Udayana who revived and re-established Vaidika Mata. And among the three, it was our Acharya who explained the supreme import of the Shruti in the form of the Prasthanatraya Bhashya. Through his extensive travels across the country, he infused numerous Hindu traditions. He ordered the sannyasa traditions. He revived lot of temples, and through his Prakarana Granthas, he provided a tailor-made step-by-step instruction manuals for the Jignasu. Through his Stotra Granthas, he has reinforced the bhakti of the masses, not only in his time, but even today. His Stotra Granthas are so vast and wide and so beautiful and poetry that we all have found it very useful to reinforce our own devotion. Shankara is truly a Jagadguru, for in his wide range of writings and teachings and instructions, everyone across the globe, irrespective of their religion, gender, nationality, etc., can find something meaningful, some meaningful teachings which are relevant to their lives and which can enrich their lives. So, with this background, I consider it a very divine blessing. It is a blessing of the Guru Parampara that we at Advaita Academy have got this opportunity to organize and curate this 1 month festival celebrating his life and teachings. So, starting today, the festival will go on till June 16th, and every day we will have two sessions, one session in the morning from 7 a.m. and one session in the evening from 7 p.m. You need to register separately for both morning and evening sessions, and registration is required only once for both the sessions. Then you can attend all the session in the particular time slot for the whole 30 days. And this year we have invited more than 60 sages, scholars, and seekers to speak on various aspects of Shankara's works and Advaita Siddhanta's relevance in contemporary world. Today, for this inaugural session, we are very fortunate to have Vidwan Vishwanath Gopal Krishna Shastri ji, and we are also having a introductory talk by Dr. Nagaraj Paturi ji. So, and we have, we'll begin with a Vedic chatting by Sri Raksha Srinivasan ji. I'm very happy that she agreed immediately. Sri Raksha Srinivasan is the daughter and student of Sri M.S. Srinivasan Chellakere brothers, and she began learning chanting when she was 2.5 years old.
And currently she teaches chanting online to students not only across India but also from abroad. She's currently pursuing BSc degree in St. Joseph College. So with this very brief introduction, I request Sri Raksha ji to start the chanting and give a auspicious beginning to this great festival. Namaskaram. It's indeed my pleasure that I have got this opportunity on this auspicious day of Shankara Jayanti to offer my pranams to Sri Shankara Bhagavat Padacharya, who is incarnation of Lord Rudra himself, and my pranams to all the elders and scholars present here in the meeting and my Guru. I shall begin with the chanting. I will be chanting the first Anuvakam of Rudra and Guru Suktam Tattvopadesha Mantraha from Mahanarayana Upanishad. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Ganana Ganapatigam Havamahe Kavim Kavinamupamashravastamam ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् महागणपतये नमः प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजतागन्तु यज्ञम् हवन् देवी जुजुषाणा घृताची शग्मान्नो वाचमुषति शृणोतु वाग्देव्यै नमः चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन पूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः अतिपाप्मानमरातिन्तरेम श्री सद्गुरु चरणारविन्दाभ्यां नमः श्रुति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः यात इषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहिगंसीः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगं सुमना असत् अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगश्च सर्पा आञ्जम्भयन् आश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वैशागं हेड ईमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्त्यः उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय बीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्तियोर्च्याम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्यधनुस्त्वगं सहस्राक्षशते शुधे निशीत्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव
विज्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागम् उत अनेशन्नस्येष व आभुरस्य निषङ्गथिः याते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तजास्मान् विश्वतस्त्वमजक्ष्मजा परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाजानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथोज इषुधिस्तवारे अस्मन्निधे हितम् शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ अडोरडीयान् महतो महीयानात्मा गुहायान् निहितोऽस्य जन्तोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकायेषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्माच्छ्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वा ओषधयो रसाच्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्राडागिस्वधितिर्वनानागं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन् अजामे काल्लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीं प्रजां जनयन्तीं सरूपाम् अजोह्येको जुषमाणो रुषेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः हगंसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिशदतिथिर्दुरोणसत् नृषद्वरसदृतसद्व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत् घृतं मिमिक्षिरे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतमुवस्य धाम अनुष्वधमावहमादयस्व स्वाहा कृतं वृषभवक्षि हव्यम् समुद्रादूर्मिर्मधुभागम् उदारदुपागं शुनासममृतत्वमानट् घृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः वयन्नाम प्रब्रवामा घृतेनास्मिन् यज्ञे धारयामा नमोभिः उपब्रह्मा शृणवच्छस्यमानं चतुःशृङ्गो वमीद् गौर एतत् चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादाद्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्यागम् आविवेश त्रिधा हितं पणिभिर्गुह्यमानङ्गविदेवासो घृतमन्वविन्दन् इन्द्र एकगं सूर्य एकं जजानवेनादेकगस्वधयानिष्टतक्षुः यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद्विश्वाधियो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानगं सनो देवः शुभजा स्मृत्या संयुनक्तु यस्मात् परन्नापरमस्ति किञ्चिद्यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्पम्
न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकन्निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परावृतात् परिमुच्यन्ति सर्पे दह्रं विपापं परमेष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्रस्थम् तत्रापि दह्रं गगनौ विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ Thank you. Thank you, Sri Rakshaji, for such a wonderful chanting. It was very mesmerizing. Thank you, sir. And thank you very much. Now I request Dr. Nagaraj Paturi ji to deliver the introductory talk. Dr. Nagaraj Paturi ji is trained in Sanskrit and Advaita Vedanta by his hyper polyglot, polymath, and spiritually accomplished Sakala Shastra Parangata father, late Sri Paturi Sri Ramanjaneyulu Garu. And Nagaraj ji is seriously committed to the transmission of Vedic sciences to the present generation. He has designed a large number of courses on contemporary applications of Vedic sciences and has been successfully teaching them and getting them taught in various universities. He is presently the director, Inter Gurukula University Center for Indic Knowledge Systems in the Indic Academy, and he is distinguished professor, curriculum designer, and executive committee member and member board of studies in the MIT School of Vedic Sciences, Pune. He is also member Board of Studies for Chinmaya Vishwavidyapit, Kavikulaguru Kalidasa Sanskrit University, and Veda Vijnana Gurukulam. And actually, his bio reads even more longer, so I have just shortened it for a very briefly. And I have known him for such a long time, and so I'm very happy to invite you, Nagaraji. Please address the gathering with the introductory talk. विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे महितोपनिषत् कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भव शङ्कर देशिक मे शरणम्. We call this 1 month long activity the festival. This is a festive occasion. We are celebrating Shankara Bhagavatpada, his birth, his life, his activity, his contribution to not just Bharat, for the whole humanity. In behalf of Indic Academy, I am very, very glad to participate in this event, in the inaugural event, in which we are going to have the inaugural address by one of the greatest scholars of Advaita Vedanta, the great Vishwanatha Gopalakrishna Shastri Garu. It is for that talk that we are all waiting. Just as an introductory formality in behalf of Indic Academy, I would like to just say a few words, not to stand between you and Acharya Vishwanatha Gopalakrishna Shastri Garu. Shankara was
an avatara. We call him an avatara because nature, creation leads to such creation, such birth, whenever such birth is required. At the time of Shankara, such a birth was required for Bharat and for the whole of the globe. In the form of Upanishads, a Shastra called Vedanta was already existing. And there were other Vaidika darshanas and Vaidika Shastras that were already in existence. Shankara did not create any one of them. But they were all endangered at that time. There were other traditions that were in Vijrumbhana at that time. As a result, there was a lot of distortion in the right tradition of Sanatana Dharma. And at such a time, a person like Shankaracharya was required. There was already a background prepared in the form of Kumarila Bhatta's work on Mimamsa Darshana and Acharya Gaudapada's Karikas were already there. With such background, Shankaracharya entered the scene and he provided us three kinds of leadership. The first is Shastric leadership, academic leadership, knowledge leadership. No one can deny that if at all there are other schools of Vedanta that are existing today, it is all because of the yeoman contribution from Shankaracharya in reviving the Shastra itself, that Vedanta itself. What we call Prasthana Traya today were organized into that Traya only by Shankara Bhagavatpada. Otherwise, those three Prasthanas were separate. Those three sources were separate. It is he who organized them into three and formed a triad. And it is on account of him that today the Shastra called Vedanta is being studied. I know that in the Pathashalas of other schools of Vedanta also, it is first they study Advaita Vedantic texts, then only they go to their own school of Vedanta, because it is from there that Vedanta has been revived. The basic arguments of Vedanta have been provided. I know a 17th century text of Madhva Vedanta in which the Madhva Acharya is described by direct eyewitness account how he has studied, which Shastras he studied. All the Shastras he studied are Advaita Vedantic Shastras in the beginning. Then only they go to the Madhva Vedanta studies. It is all because of the Shankara Bhagavatpada's contribution to Shastric side, that leadership that he provided. How to write bhashyas for such texts, he has shown the path. How to use the etymologies of words, he has shown the path. How to connect various Shastras to Vedanta, he has shown the path. How to argue against the other schools of darshanas, he has shown the path. How to connect the methodology that is provided in the Brahma Sutras to Upanishads and to Bhagavad Gita, to stotra books like Vishnu Sahasranama Stotra, all this he has shown the path.
That is the Shastric leadership that he provided. And the other leadership is spiritual leadership, the sadhaka leadership, sadhana leadership, how to get moksha through Advaitic path. He has shown the practical path. Sadhana Chatushtaya was provided by him. And it is the path shown by him that all the sadhakas all over the world of Advaita Vedanta follow today. The third is the cultural leadership. If today we are able to see yajnas with Pishtapashu kind of methods, temples with vegetarian offering, all the Vamachara that was spread all over temples waned out, Dakshinachara, Samayachara getting revived. All the Purana, Smriti understanding spread into houses from house to house in all the households. If what we call Hindus today are able to follow their agamic, ritualistic, temple-based, idol-worshipping culture in such a vibrant way, the whole credit goes to Shankaracharya. It is his cultural leadership that brought back all such culture. And people talk about sannyasa ashrama being today, Indologists talk about sannyasa ashrama being not there at all originally in the Vedic tradition. But like other things, even this ashrama was already there. But it is Shankara that gave such a great significance to this ashrama and revived this ashrama. So this kind of cultural leadership also is his contribution. And we are celebrating here at Advaita Academy during this month-long festival all the three kinds of leadership. That is why we have organized the events in such a way that we are representing all the three kinds of leadership. Today, our Acharya Vishwanatha Gopalakrishna Shastri Garu, who is an Acharya and learned scholar, not just in Advaita Vedanta, in all other Shastras like Vyakarana, Nyaya, and Mimamsa. We are honored to have him as the inaugural speaker of the whole month-long festival. It is because the Shastric leadership, the knowledge leadership of Shankara is to be celebrated. It is a celebration of the knowledge leadership of Shankara that we are going to see through his talk. And there are going to be other events also, cultural events, musical events, chanting events, all kinds of events. And we are going to have many ascetics, yatis, who are going to speak about the sadhana aspects. So it is going to, the month-long festival is going to represent all kinds of contributions by Shankara Bhagavad Pada to Bharat and humanity. So with this small introduction, I would like to invite Acharya Vishwanatha Gopalakrishna Shastri Garu to give the inaugural address. Nitin, are you going to introduce? Yes, Yeah. yes, So, yes. Nitin ji is going to introduce Vishwanatha Gopalakrishna. Thank you, Nagaraj, for sharing in those insightful thoughts and laying down the kind of a background to the whole festival. We are very fortunate that today we have among us Sri Mahopad
Mahamahopadhyay Vidwan Vishwanath Gopal Krishna Shastri ji to deliver this inaugural address. Vidwan Shastri ji is a very renowned Acharya of Tarka, Vyakarana, Mimamsa and Vedanta Shastra. He is former principal of Sri Gautami Vidyapitham Oriental College, Rajamundry. He has studied Vedanta Shastra under Sri Goda Subramanian Shastri Garu and Sri Rani Narasimha Shastri Garu, and he has studied Mimamsa under Sri Remella Surya Prakash Shastri Garu. He was conferred the title Mahamahopadhyay from R.S. Vidyapitham, Tirupati in the year 2010. In 2012, he was conferred the title Darshanalankara from Jagadguru Shankaracharya Mahasansthanam Sri Sharda Peetham. He received President Award from the Government of India in 2019, and he has received many other awards and honors, including titles such as Shastra Ratnakara, Shastra Nidhi, Shastra Vidwanmani by different organizations. We are today, I am personally very fortunate. I'm very looking forward to this session by such a very great Vidwan of Vedanta, such a great Vidwan of who has exemplified the life and teachings of Adi Shankaracharya Bhagavad-pada. Acharya, I request you to please deliver the inaugural session and bless this festival with your blessings. In Sanskrit, sir? Yes, Acharya. Yeah. Sanskrit. Shri Gurubhyo Namaha. Shankarupena Machittam Pankikritam Abhudyaya Kinkariyasya Samaya Shankaracharya Masraye Narayanam Padmabhuvam Vasishtham Shaktinja Tatputra Parasharancha Vyasam Sukam Gaudapadam Mahantam Govinda Yogendra Pathasya Sishyam Sri Shankaracharya Pathasya Padmapadancha Hastamalakancha Sishyam Tantotakam Vartikakara Vanyan Asmadgurun Santatam Anatosmi Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpada Shankaram Lokashankaram Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Aspadacharya Pariyantam Vande Guru Paramparam Shastrabdhi Paradrashyanam Sangahinam Taponithim Bhaje Sri Bharati Tirtha Gurum Bhadraukadayakam Vidya Vinaya Sampannam Vetaragam Vivekinam Vande Vedanta Tattvajnam Visheshekara Bharati Shri Gurucharanaravinda Abhyam Namo Namaha. Upastitebhyah Sarvebhyah Pranamaha. Advaita Academy iti Prasiddhaya Samsthaya Ekamasavadhikaha Utsavaha Chalyate Acharya Bhagavat Pujyapadanam Srimad Shankaracharyanam Jayanti Upalakshya Asmin Dine Upakrama Bhashanam Kartavyam Ititya Adishtaha Aham Dhanyam Atmanam Manye Yata Ayam Avakashaha Maya Labdhaha Bhagavatpadanam Namasparanameva Aspakam Punyadayak Parasiva Paravataraha Srimad Shankara Bhagavat Pujyapadaha Loke Sanatana Vaidika Dharma Samsthapanartham Bhubi Avatirnaha Paramasiva Eva Dakshinamurti Rupena Purvam Asit Sayeva Dakshinamurtihi Maunam Visrujya Shankaracharya Rupena Bhumyam Sancharan Kratavan Ayancha Vishayaha Madhaviya Shankara Vijaye Vidyaranya Sri Charanaihi Swastamukta Ajnanantar Gahana Patitan Atma Vidyopadeshaihi Tratum Lokan Bhavadava Sikhata Papapasyamanan Muktva Maunam Batavidapino Mulato Nishpatanti Shambhor Murtis Charati Bhuvane Shankaracharya Rupa Purvam Dakshinamurti Rupena Asit Paramasivaha Saha Maunavyakya Prakritita Parabrahma Tattvam Iti Slokena Dakshinamurti Ashtake Vanditaha Saha
मौनेन उपदेशः कृतः तैः दक्षिणामूर्तिरूपेण, परन्तु अस्मिन् काले सः मौनं वहति चेत् अस्माकं कथं ज्ञानं जायते? अतः मौनं त्यक्त्वा वटविटपनः मूलं परित्यज्य भूमौ पर्यटनं कृतवान् श्रीशङ्कराचार्यः। किमर्थं इत्युक्ते अज्ञानान्तर्गहनपतितान् आत्मविद्योपदेशैः त्रातुम् इति प्रयोजनम्। अवतारप्रयोजनं किम्? अवतारविषये पूर्वमुक्तम् आचार्यैः नागराजमहोदयैः यदा धर्मसंस्थापनार्थं परमेश्वरः तदा तदा अवतारं करोति। अस्माकं प्रसिद्धः श्लोकः गीतायां वर्तते, साधु रक्षणं दुष्टशिक्षणं धर्मसंस्थापनं चेति अवतारस्य प्रयोजनं। भगवत्पादानाम् अवतारस्य प्रयोजनं किम् इत्येत् अज्ञाननाशः। अत एव अज्ञानान्तर्गहनपतितान् लोकान् त्रातुं शङ्कराचार्यरूपेण अवतीर्णः परमेश्वरः। भव दव शिखा ताप पापत्स्यमानान् जनान् त्रातुम् इति श्लोके अस्ति। अतः वयं सर्वेपि अज्ञानान्तर्गहनपतिताः। अस्माकं रक्षणार्थं परशिवः शङ्कराचार्यरूपेण अवतीर्णः। शङ्कराचार्यस्य वैभवं वर्णयितुम् अयं समयः न पर्याप्तः। कुतः माधवीयशङ्करविजये वा इतर शङ्करविजयग्रन्थेषु वा परभगवत्पादस्य वैभवम् अतीव विस्तरेण वर्णितमस्ति। तत्र एकं श्लोकम् उदाहरामि। असत्प्रपञ्चश्चतुराननोऽपि सन् अभोगयोगी पुरुषोत्तमोऽपि सन् अनङ्गजेताप्यविरूपदर्शनः जयत्यपूर्वो जगदद्वयी गुरुः इति एकः श्लोकः माधवीयशङ्करविजये अस्ति। वयं सर्वेपि स्मरामः, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरेव ब्रह्मा गुरुरेव विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः इति वयं पठामः। अस्मिन् श्लोके विद्यारण्यश्रीचरणाः वदन्ति साक्षात् शङ्कराचार्यः ब्रह्मा भवति, परन्तु किञ्चित् वैषम्यमप्यस्ति। असत्प्रपञ्चः चतुराननोऽपि सन्। चतुराननत्वं तु ब्रह्मणः शङ्कराचार्यस्य च समानं। प्रपञ्चसत्ता सृष्टिकर्ता परमेष्ठी भवति, परन्तु आचार्यस्वामिनां मते जगत् मिथ्या। अतः असत्प्रपञ्चः चतुराननोऽपि सन्। असत्प्रपञ्चः इत्युक्ते असन् प्रपञ्चः यस्य। भगवत्पादानां मते ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या इत्येव खलु सिद्धान्तः। अतः जगन्मिथ्यात्ववादी भगवत्पादः शङ्कराचार्यः ब्रह्म प्रपञ्चस्य अस्तित्वं सत्यत्वं न मनुते, परन्तु चतुराननः भवति। चतुराननः इत्यत्रापि श्लेषः भवति। चतुर्मुखः सः प्रजापतिः, परन्तु भगवत्पादशङ्कराचार्यस्तु चतुरम् आननं वेदोल्लसच्चातुरी तस्य मुखे अस्ति। अतः तस्य वाणी चतुरं तत्र कौशलयुक्तं कुशलं समर्थम् इत्यर्थः। चतुरम् आननं यस्य सः चतुराननः। एवम् असत्प्रपञ्चः चतुराननोऽपि सन् अभोगयोगी पुरुषोत्तमोऽपि सन्। अयं परमशिवः शङ्कराचार्यः विष्णुः भवति, परन्तु विष्णुपेक्षया किञ्चित् वैलक्षण्यमप्यस्ति। किमस्ति तत् इत्युक्ते अभोगयोगी। भोगः नाम सर्पः भवतु अथवा भोगाः सुखसाधनानि इत्यपि वक्तुं शक्यते। भोगयोगः विष्णौ वर्तते, परन्तु अयं तु सन्यासी भवति, भोगयोगः न भवति। अतः अभोगयोगी पुरुषोत्तमः, पुरुषेषु उत्तमः। पुरुषोत्तमः श्रीमहाविष्णुर्भवति, पुरुषेषु नरेषु उत्तमः पुरुषः श्रीशङ्कराचार्यः भवति। पुरुषोत्तमोऽपि सन् अभोगयोगी भवति इत्युक्तम्। अनन्तरम् अनङ्गजेतापि अविरूपदर्शनः। अनङ्गजेता इत्युक्ते मन्मथजेता। परमशिवः कामदहनं कृतवान् इति तु पुराणप्रसिद्धं वर्तते, परन्तु अयमपि शङ्कराचार्यः वैराग्येण सन्यासं स्वीकृत्य अनङ्गजेता अभूत्। परन्तु वैषम्यं किं? परमेश्वरस्यापि अनङ्गजेतृत्वं वर्तते, शङ्कराचार्यस्यापि अनङ्गजेतृत्वं वर्तते,
परन्तु वैषम्यं किमस्ति इत्युक्ते विरूपदर्शनः त्रिलोचनः सः परमशिवः समदर्शी अयं भगवत्पादः शङ्कराचार्यः समसङ्ख्याकनेत्रयुक्तः द्विलोचनः त्रिलोचनः न भवति विषमसङ्ख्याकनेत्रवान् सः शङ्करः अयं तु अविरूपदर्शनः जयत्यपूर्वः जगदद्वयी गुरुः अद्वैताचार्यः जगद्गुरुः श्रीमच्छङ्कराचार्यः जयति इति उक्तवान् सः तस्य वाग्वैभवं किं तत्र सः नागराज महोदयेन उक्तं तत्र त्रेधानायकत्वम् अवहत् सः तत्र त्रेधानायकत्वं नाम किं तत्र तस्य वाचि तादृशं सामर्थ्यमस्ति भगवत्पाद वाग्वैखरी कीदृशी इत्यस्मिन् विषयेपि एकः श्लोकः अस्ति माधवीशङ्करविजये तं श्लोकं स्मरामः वारी चित्तमतङ्गजस्य नगरी बोधात्मनो भूपतेः दूरीभूत दुरंत दुर्वद झरी हारीकृता सूरिभिः चिंतासंतति तूल वातलहरी वेदोल्लस चातुरी संसाराब्धि तरीहि उदेति भगवत्पादीय वाग्वैखरी इति माधवीशङ्कर विजये अस्ति श्लोकः भगवत्पादानां वाक् कीदृशी वाचः कीदृशं सामर्थ्यमस्ति वाचः स्वरूपं किम् इति वर्णितम् अस्मिन् श्लोके वारी चित्तमतङ्गजस्य चित्तं मतङ्गजसदृशं गजस्थानी गजसदृशं तस्य वाची बन्धन वारी बन्धनहेतुः वारी इत्युक्ते वारी गजबन्धनं गजस्य स्वेच्छागमनं तु निरोद्धुं वारी अपेक्ष्यते तद्वदेव मनुष्याणां मनसः नियमने भगवत्पादीय वाग्वैखरी वारी सदृशी भवति बन्धनं भवति कुतः इत्युक्ते मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बन्धस्यापि मन एव कारणं मोक्षस्यापि मन एव कारणं मनसः निरोधः कथं कर्तव्यः इति चेत् भगवत्पादीय वाङ्मय परिशीलनेन भगवत्पादानाम् उपदेशश्रवणेन तेषां मननेन तन्निधिध्यासनेन च अस्माकं मनसः निग्रहः कर्तुं सम्पादयितुं शक्यते अतः एव उक्तं वारी चित्तमतङ्गजस्य बोधः कुत्र लभ्यते इति चेत् एकः महाराजः वर्तते चेत् राजधानीपट्टणे वर्तते बोधः ज्ञानं कुत्र लभ्यते चेत् भगवत्पादानां वाङ्मये एव वर्तते बोधः नगरी बोधात्मनः भूपतेः बोधः एव भूपतिः बोधस्यैव राजरूपेण वर्णनं कृतं राजा भूपतिः ज्ञानं ज्ञानस्य भूपतेः राजधानी कीदृशी इति चेत् राजधानीपट्टणं भवति शङ्कराचार्याणां वाङ्मयं नगरी बोधात्मनो भूपतेः दूरीभूत दुरंत दुर्वद झरी नास्तिकमतखण्डनं वा अथवा ये वादिनः सन्ति तेषां मुखप्रक्षेपणं तत्र तैः ये प्रदर्शिताः दोषाः तान् सर्वान् दोषान् उद्धृत्य दोषान् अपाकृत्य अद्वैतसिद्धान्तस्थापने आचार्याणां महत्कौशलं वर्तते तत्तु सर्वप्रसिद्धं वर्तते अतः दूरीभूत दुरंत दुर्वद झरी हारीकृता सूरिभिः पंडिताः सर्वेपि भगवत्पादानां वाक्यानि कंठस्थीकृत्य स्वयम् आनन्दम् अनुभवति अतः हारीकृता सूरिभिः चिन्तासन्तति तूल वातलहरी अस्माकं चिन्ता वर्तते चिन्ता नाम आलोचनम् अथवा विचारः इत्यादि तत् चिन्तासन्ततेः स्थूलात्मना ग्रहणे तत्र तादृश चिन्तासन्तति परिहारे उपायः कः वातलहरी भवति भगवत्पादानां वाग्वैखरी चिन्तासन्तति तूल वातलहरी अतः चिन्तायाः अपनोदकं भवति वाङ्मयम् एतत् सर्वं चिन्तासन्तति तूल वातलहरी वेदोल्लसच्चातुर्यम् एतादृशं चातुर्यं भगवत्पादानां वाङ्मयस्य कथम् आगतम् इति प्रश्नस्य समाधानं कृतं वेदोल्लसच्चातुरी मध्ये एव एकं श्लोकं श्रावयामि विवेकचूडामणिग्रन्थे भगवत्पादा एव अवोचन् श्रुतिप्रमाणैकमतेः स्वधर्मनिष्ठा इत्युक्तं श्रुतिप्रमाणैकमतेः स्वधर्मनिष्ठा तयैव आत्मविशुद्धिरस्य विशुद्धबुद्धेः परमात्मवेदनं तेनैव संसारसमूलनाशः इति विवेकचूडामणौ एकः श्लोकः अस्ति अतः भगवत्पादाः किं वदन्ति यद्यदुक्तं भगवत्पादैः तत्सर्वं श्रुतिमूलम्
वेदः सर्वात्मना प्रमाणतया स्वीकार्यः। वेदोक्तम् अनुसृत्य अथवा वेद अविरुद्धमपि स्वीकृत्य यत्किञ्चित् वक्तव्यं चेत् तद् वदतु। वेद विरुद्धतया यत्किञ्चित् उच्यते चेत् तं न सहन्ते भाष्यकाराः। अतः वेदोल्लसत्याचरी भवति। वाङ्मयस्य परमं प्रयोजनं किं? संसाराब्धितरीः। संसारस्य अब्धिरूपेण स्वीकारे। संसारः समुद्रस्थानीयः, समुद्रसदृशः। तादृशसमुद्रतरणं कथं भवति इत्युक्ते भगवत्पादीय वाग्वैखरीम् आदाय भवसागरं तर्तुं वयं प्रभवामः। अतः संसाराब्धितरीः उदेति भगवत्पादीय वाग्वैखरी। तेषां गुणवर्णनं कृतम् अन्यत्र श्लोके। ते तु छान्दिश्चेद् वसुधा जहातु महतीं सर्वं सहत्तप्रथाम्। विद्या चेत् विरहन्तु षण्मुखमुखाः स्वाखर्व गर्वावळीम्। वैराग्यं यदि बादरायण यशः कार्श्यं परङ्गाहताम्। किञ्जल्पैर्मुनिशेखरस्य न तुलां कुत्रापि वीक्षामहे इति वदन्ति विद्यारण्यश्रीचरणाः। भगवत्पादसदृशः कोऽपि वर्तते वा न वा इत्युक्ते भगवत्पादस्य सदृशः कोऽपि नास्ति। भगवत्पादस्य तुलां कुत्रापि न वीक्षामहे। अयं शङ्करसदृशः, शङ्कराचार्यसदृशः अयम् इति वक्तुं कोऽपि समर्थः न भवति। कथम् इति चेत् तस्य क्षमा तादृशी। क्षमागुणस्य तु अत्यन्तं वैशिष्ट्यं वर्तते। क्षमा प्रधानं। क्षमायाः विषये सर्वं सह भूमिः क्षमावती इति प्रसिद्धं लोके। भूमेः क्षमागुणः अत्यन्तम् उत्कृष्टः भवति। परन्तु भगवत्पादानां क्षमागुणं यदि वर्णयामः चेत् सर्वं सह इति प्रथा या भूमेः वर्तते सा त्याज्या भवति। भूमिः स्वीयां सर्वं सहत्वप्रथां जहाति इति वर्णितवान् वाद्यारण्यः। शान्तिश्चेत् वसुधा जहातु महतीं सर्वं सहत्वप्रथाम्। वसुधा नाम भूमिः, जहातु त्यजतु, सर्वं सहत्वप्रथां जहातु इति। अतः विद्या चेत् भगवत्पादानां विद्या कीदृशी इति चेत् विरहन्तु षण्मुखमुखाः स्वाखर्व गर्वा। षण्मुखः मुखषट्केन समग्रं पाण्डित्यं, समग्रं वाङ्मयं तत्र स्वाधीनीकृतवान्। वचने सर्वसमर्थः, षण्मुखसदृशः वक्ता कोऽपि नास्ति इति तु लोके वर्तते। परन्तु विद्याविषये षण्मुखादीनां गर्वः अपि परित्यक्तः भवति। वैराग्यविषये श्रीशुकाचार्यस्य वैराग्यम् अत्यन्तम् उत्कृष्टं। व्यासाचार्यापेक्षयापि श्रीशुकाचार्यस्य वैराग्यम् अत्यन्तम् अधिकम् इति वयं शृणुमः। परन्तु बादरायणी यशः नाम श्रीशुकाचार्यस्य यशः, कीर्तिः, तदपेक्षयापि वैराग्यविषये भगवत्पादानाम् एव अग्रिमं स्थानम् अस्ति, उत्तमं स्थानम् अस्ति। वैराग्यं यदि बादरायण यशः कार्श्यं परङ्गाहताम् इत्येवं तत्र तत्र क्षमाविषये, विद्याविषये, वैराग्यविषये च यत्किम् उक्त्वा किञ्जल्पैः मुनिशेखरस्य न तुलां कुत्रापि वीक्षामहे इति समापितवान्। अतः तत्र भगवत्पादानां सदृशः कोऽपि लोके नास्ति। गुरुः इत्युक्ते, जगद्गुरुः इत्युक्ते श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादा एव जगद्गुरुपदम् अर्हन्ति। श्रीमच्छङ्कराचार्या एव गुरवः, जगद्गुरवः। अतः तादृश परमपूज्यानां परशिवपरावताराणां शङ्करभगवत्पादाचार्याणां जयन्ती दिवसे अयं मास अवधिकः उत्सवः आरभ्यते इति महान् सन्तोषः। तस्य ममापि धन्यता अस्ति। तादृश उपक्रमभाषणेन मां तत्र नियोजितवन्तः कार्यकर्तारः इति ममापि सौभाग्यम् अस्ति इति गुरुस्मरणं करोमि। इदानीं भगवत्पादानां विषये किमपि वक्तव्यं चेत् बहु वक्तुं शक्यते। परन्तु अत्र उपक्रमविषये किं वक्तव्यम् इति चेत् भगवत्पादाः किम् उपदिष्टवन्तः, शिष्याणां विषये गुरुः किं करोति अथवा गुरुणा उपदेशः क्रियते, शिष्याः उपदिश्यन्ते। शिष्याणाम् उपदेशः यद्यपि लब्धः शिष्यैः, परन्तु तेषां मनसि तादृशं ज्ञानम् अथवा तादृशी संवित्
किमर्थं नोत्पद्यते इति चेत् तत्र उपदेशसाहस्र्यां गद्यभागे शिष्यस्य ज्ञान अग्रहणे केचन दोषाः वर्णिताः। उपदेशसाहस्री नाम प्रकरणग्रन्थः भगवत्पादैः लिखितः गद्यपद्यात्मकः। तत्र गद्यात्मके भागे शिष्यस्य ज्ञानाग्रहणञ्च लिङ्गैर्बुद्ध्वा तदग्रहणहेतून् अधर्म लौकिकप्रमाद नित्यानित्यविवेकविषया संजात दृढपूर्वश्रुतत्व लोकचिन्तावेक्षण जात्याद्यभिमानादीन् इति एकं वाक्यमस्ति। तत्प्रतिपक्षैः श्रुतिस्मृतिविहितैः अपनयेत् अक्रोधादिभिः अहिंसादिभिश्च यमैः ज्ञान अविरुद्धैश्च नियमैः अमानित्वादिगणञ्च ज्ञानोपायं सम्यक् ग्राहयेत् इति गद्यभागे संक्षेपेण उपदिश्यन्ते आचार्याः। अद्वैतशास्त्रं तु अनादिसम्प्रदायागतम् इति स्पष्टमेव। भगवत्पादैरेव अद्वैतसिद्धान्तः न आरब्धः। ततः उपनिषत्स्वेव वर्तते औपनिषदं तत्त्वम् अद्वैतं। द्विधा भावः द्विता एव द्वैतं। न विद्यते द्वैतं यस्मिन् सः अद्वैतः इति। द्विधेतं द्वैतमित्याहुः तद्भावो द्वैतमुच्यते इति पङ्क्तिः वर्तते। अतः न विद्यते द्वैतं यत्र इत्युक्ते उपनिषत्स्वेव एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन अतोऽन्यदार्थम् इत्यादि बहूनि वाक्यानि दृश्यन्ते। अतः अद्वैतसिद्धान्तः आचार्यभगवत्पादैः न नूतनतया प्रतिपादितः, अपितु तस्य स्थापनं, तस्य प्रचारः, प्रसारः, संरक्षणम् इत्यादिकं सर्वं भगवत्पादैः कृतं। तत्र तैः सिद्धान्तः प्रतिपाद्यते, शिष्यैः किमर्थं न गृह्यते? लोके शिष्याणां तादृशं सामर्थ्यं कुतो नास्ति। अतः अस्माभिः किं कर्तव्यं? यद्यपि साधनचतुष्टयसम्पन्नः अधिकारी इति वयं ग्रन्थेषु पठामः, साधनचतुष्टयसम्पन्नस्यैव वेदान्ते अधिकारः। साधनचतुष्टयं यदि नास्ति चेत् तर्हि गौणाधिकारं स्वीकृत्यैव वयम् अद्वैतवेदान्तं पठामः। परन्तु तादृश मुख्यप्रयोजनम् अस्माभिः लब्धुं न शक्यते इति तु स्थितिः वर्तते। तत्र शिष्यस्य ज्ञान अग्रहणे के वा हेतवः, लिङ्गानि कानि इत्युक्ते तैः भाष्यकारैः स्पष्टमुक्तं तदग्रहणहेतून् अधर्म लौकिकप्रमाद नित्यानित्यविवेकविषय असञ्जात दृढपूर्वश्रुतत्व लोकचिन्तावेक्षण जात्याद्यभिमानादीन् एते हेतवः। वयं सर्वेपि अधर्मबहुलाः भवामः। धर्माचरणं कर्तव्यं। धर्म आचरणेन चित्तशुद्धिर्जायते, उपासनया चित्त एकाग्रतां सम्पाद्यते। अतः चित्तस्य शुद्धौ, चित्तस्य एकाग्रतायां सिद्धायाम् अनन्तरं ज्ञानं तत्र स्थानम् अर्हति। अतः अधर्मबहुलाः, प्रायेण पापबहुलानां वेदान्ते श्रद्धा न जायते। अत एव शृणुमः ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम् अद्वैतवासना। ईश्वरानुग्रहः यदि नास्ति तर्हि अद्वैतवासना न भवति। अतः ईश्वरानुग्रहः अवश्यं सम्प्राप्यः। ईश्वरानुग्रहः पापबहुले पुरुषे न पदमर्हति। अतः अधर्मः एकः अग्रहणहेतुः। एवं लौकिकप्रमादः, अर्थात् लौकिकप्रमादः विषयवाञ्छादिकम्, ऐहिकस्पृहा, ऐहिकवस्तुकामना इत्यादिकं लौकिकप्रमादः अस्ति। नित्यानित्यविवेकविषय असञ्जात दृढपूर्वश्रुतत्व इति समासपदेन एकम् अर्थात् तस्य अर्थः कः इत्युक्ते नित्यानित्यवस्तुविवेकविषयं ज्ञानं यस्य नास्ति तद्विषये पूर्वं श्रवणं नासीत्। नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहामुत्रार्थफलभोगविरागः, समाधिसम्पत्, मुमुक्षुत्वं च इति साधनचतुष्टयम् इति कथ्यते। तत्र तद्विषयकं ज्ञानं नास्ति, तद्विषये पूर्वम् अयं न श्रुतवान् शिष्यः। अतः तस्य ज्ञान अग्रहणं भवति। अस्मिन् विषयेपि माधवाचार्याः एकं श्लोकं रचितवन्तः। तदपि तमपि श्लोकं श्रावयामि। भगवत्पादानां वर्णनं करोति माधवाचार्यः। कामं वस्तुविचारतोच्छिनलयं पारुष्यहिंसाकृतः क्षान्त्या दैन्यपरिग्रह अनृतकथालोभांस्तु सन्तोषतः मात्सर्यं त्वनसूयया मदमहामानौ चिरं भावित स्वान्योत्कर्षगुणेन
तृप्तिगुणतस्तृष्टां पिशाचीमपि इति एकः श्लोकः। तत्र हेयाः गुणाः के, उपादेयाः गुणाः के, कैः गुणैः के वा दोषाः अपाकरणीयाः इति स्पष्टं वर्णितं तस्मिन् श्लोके। कामं वस्तुविचारतः अच्छिनदयम्। वस्तुविचारः नाम नित्यानित्यवस्तुविवेकः। यदि नित्यानित्यवस्तुविवेकः अस्माभिः सम्पादितः तर्हि कामः दूरं गच्छति, कामः न भवति। कुतः इदम् अनित्यम् इति ज्ञाते तत्र तद्विषये कामना न जायते। विवेकचूडामणि व्याख्यायां श्रीमज्जगद्गुरवः लिखन्ति, न हि स्वाप्निकं राज्यं कामयन्ते कामयितारः। स्वप्ने अहं राजा भवेयम् इति न कोऽपि कामयते। कुतः तस्य अनित्यत्वं स्पष्टं ज्ञायते। अनित्यविषये कामना कथं भवति इति। अतः नित्यानित्यवस्तुविवेकः प्रथमं सम्पादनीयः। तदेव अग्रहणे कारणं भवति। नित्यानित्यवस्तुविवेकविषय असञ्जातदृढपूर्वश्रुतत्वम्। एवं लोकचिन्तावेक्षणं तत् लौकिकव्यापारेषु व्यापृतः पुरुषः वेदान्ते न अधिकारी भवति। एवं जात्याद्यभिमानः अध्यासः सर्वत्र अस्मिन् विषये बहु वक्तव्यम्, इदानीं नोच्यते मया। अध्यासः नाम अतस्मिंस्तद्बुद्धिरित्यवोचामः इति अध्यासभाष्ये भगवान् भाष्यकारः अवदत्। अतः एतादृश दोषणवशात् शिष्यस्य ज्ञान अग्रहणं भवति। गुरुः किं करोति इति चेत् तत्प्रतिपक्षैः श्रुतिस्मृतिविहितैः तान् दोषान् अपनयेत्। श्रुतिस्मृतिविहितैः सनातनसम्प्रदाय अनुसारेण श्रौत स्मार्त धर्माचरण बोधनेन तान् अधर्मम् अपनयेत्। एवं अक्रोधादिभिः अहिंसादिभिश्च यमैः नियमैश्च। तत्रापि ज्ञान अविरुद्धैः नियमैः इति एकं विशेषणम् उक्तम्। ज्ञान अविरुद्धैः इत्यत्र व्याख्यानेषु वर्तते कृष्णचान्द्रायणव्रतं तीर्थयात्रादिकम् एतत् सर्वं तत्र लोके आचर्यते, परन्तु ज्ञानविरुद्धं भवति। एकत्र उपविश्य वयम् एकाग्रे मनसा तत्र ध्यानं क्रियते चेत् ज्ञानं सम्पादयितुं शक्यते। अतः कृष्णचान्द्रायणादि व्यावृत्त्यर्थं तदविरुद्धैरित्युक्तम् इति व्याख्यातृभिः उच्यते। एवञ्च यमाः नियमाश्च अवश्यं परिपालनीयाः। के वा यमाः के वा नियमाः इत्युक्ते पातञ्जलयोगसूत्रेषु प्रसिद्धः अहिंसा सत्यम् अस्तेयं ब्रह्मचर्यम् इत्यादयः यमाः। शौच तपः शौचं सन्तोषः अमानित्वम् इत्यादयः नियमाः। एवञ्च यमनियमादि अनुष्ठानेन अमानित्वादिग्रहणञ्च गणञ्च ज्ञानोपायं गृहीत्वा शिष्यः अधिकारी भवेत्। एतादृश एव अधिकारी साधनचतुष्टय सम्पन्नः इति भङ्ग्यन्तरेण प्रोच्यते ग्रन्थेषु। अत एव अस्माभिः प्रथमम् अधिकारः सम्पादनीयः, तदनन्तरं गुरुः आश्रयणीयः। तादृश उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः इत्युक्ते। अयमेव अभिप्रायः विवेकचूडामणि ग्रन्थे भगवत्पादैः उक्तः। शान्तो दान्तः परमुपरतः शान्तियुक्तः समाधिं कुर्वन् नित्यं कलयति यतिः स्वस्य सर्वात्मभावं तेन अविद्यातिमिरजनितान् साधु दग्ध्वा विकल्पान् ब्रह्माकृत्या निवसति सुखं निष्क्रियो निर्विकल्पः इति एकं श्लोकं व्यरचयन् भाष्यकाराः विवेकचूडामणि ग्रन्थे। अयं शान्तः भवेत्, दान्तः भवेत्, बहिरिन्द्रिय निग्रहम् अन्तरिन्द्रिय निग्रहं च सम्पाद्य उपरतिं प्राप्य शान्तियुक्तः समाहितः स्वस्य सर्वात्मभावं कलयति। तेन अविद्यातिमिरजनिताः दोषाः दह्यन्ते। अतः तदनन्तरं ब्रह्माकृत्या निवसति सुखं निष्क्रियः निर्विकल्पः। आत्मा एवं वर्तते। आत्मा तु परिशुद्धः, आत्मा तु निष्क्रियः निर्विकल्पः। तत्र कर्तृत्वादिकं नास्ति, परन्तु मायावशात् एतत् सर्वं जायते इत्येवं रीत्या तत्र बहवः श्लोकाः विवेकचूडामणि ग्रन्थे उपदेशसाहस्र्याम् एवम् अन्यत्रापि बहवः वर्तन्ते। तत्रापि एकः श्लोकः अवश्यं पठनीयः। अज्ञानयोगात् परमात्मनस्तव ह्यनात्मबन्धः तत एव संसृतिः तयोर्विवेकोदितबोधवह्निः अज्ञानकार्यं प्रदहेत् समूलम् इत्यपि श्लोकः वर्तते विवेकचूडामणि ग्रन्थे। अज्ञानवशादेव परमात्मनः तव अनात्मबन्धः। अनात्मबन्धः कथमभूत्? अज्ञानयोगादभूत्।
तेन संसार प्राप्तिः जायते। तयोर्विवेकोदित बोधवह्निः अज्ञान कार्यं प्रदहेत् समूलम्। अज्ञानस्य अज्ञानकार्यस्य प्रपञ्चस्य च ज्ञानेन निरासः भवति। अत एव ज्ञाननिवर्त्यत्वं मिथ्यात्वम् इत्यपि मिथ्यात्वलक्षणं सिद्धिग्रन्थे वर्तते। एवं ज्ञाननाश्यत्वं वर्तते। ज्ञानेन अज्ञानं समूलं नश्यति। परन्तु न योगेन न सांख्येन कर्मणा न विद्यया ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षसिद्ध्यति नान्यथा इत्यपि श्लोकः दृश्यते। योग सांख्य कर्मादिकम् उपासनादिकं वा मोक्षकारणं मोक्षसाधकं न भवति, परन्तु ब्रह्मात्मैकत्वबोध एव मोक्षसाधनं भवति इत्यपि भगवत्पादानाम् अभिप्रायः। अतः तद्विषये अद्वैतसिद्धान्तस्वरूपं किम् इति संग्रहेण संक्षेपेण सिद्धान्तस्वरूपविषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। तत्र अद्वैतसिद्धान्तस्वरूपं तु बहुत्र बहुधा वर्णितं। सारः संगृहीतः अत्र वर्तते। सर्वो लोकः निरतिशयं सुखं कामयते, दुःखनिवृत्तं च वाञ्छति, परन्तु मोक्ष एव परमपुरुषार्थः, स एव सुखरूपः। स च मोक्षः कथं लभ्यते इत्युक्ते आत्मदर्शनेनैव लभ्यते। अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेन, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः इत्यादि वचनानि अस्माभिः श्रूयन्ते। एवम् आत्मनः ज्ञानम् अपेक्ष्यते। आत्मज्ञानेनैव एतादृशं सर्वं नश्यति, अमृतत्वप्राप्तिरपि भवति इत्युक्तम्। परन्तु आत्मा इत्युच्यते, आत्मा नाम कः? लोके अस्माकम् अनुभवः अहं गौरः, अहं स्थूलः, अहं कृशः इत्यादि प्रतीतिबलात् शरीरस्यैव आत्मत्वं वयं जानीमः। अहं पश्यामि, अहं जिघ्रेमि इत्यादि वशात् अहं पश्यामि, अहं शृणोमि इत्यादि प्रतीतिबलात् इन्द्रियाणाम् आत्मत्वमपि ज्ञायते। परन्तु शरीरेन्द्रियविलक्षणः आत्मा भवति इति ज्ञातव्यं। तत् कथं ज्ञातव्यं? परीक्षा कर्तव्या। परीक्षा च केन? अनुमानेन वा? अनुमानेन परीक्षा इत्युक्ते यत्रेण अनुमितोऽप्यर्थः कुशलैरनुमातृभिः अभियुक्ततरैरन्यैरन्यथैवोपवर्ण्यते इति वर्तते। अतः अनुमानमपि न नियतम्। अतः परीक्षा कर्तव्या चेत् नित्यनिर्दोषया श्रुत्या एव परीक्षा कर्तव्या। तस्याश्च सहायतया युक्तिरप्यपेक्ष्यते। श्रुतिवचनमपि वर्तते। पंडितो मेधावी गन्धारानेव उपसम्पद्यते इति श्रुतिः तर्कस्य साहाय्यं वर्तते। तर्कं सहायत्वेन स्वीक्रियते। तर्कः सहायत्वेन स्वीक्रियते, तर्कं सहायं स्वीकरोति। एवञ्च शरीरम् आत्मा भवति वा न वा इत्युक्ते शरीरं न आत्मा। कुतः? शरीरं खलु जडं भवति, आत्मा तु चेतनः शुद्धः। शरीरम् अशुद्धं भवति, जडं भवति। अतः शरीरं न आत्मा जडत्वात्। आत्मा चेतनः नित्यः शुद्धश्च भवतु। शरीरस्य आत्मत्वं मास्तु, प्राणस्य आत्मत्वं भवतु इति चेत् न, प्राणोऽपि न आत्मा। कुतः? सुषुप्ति समये प्राणः सव्यापारः अस्ति। सुप्तोत्थितः अस्माभिः बोधितः पुरुषः तथा एतावन्तं कालं न किमपि अकरवम्, किमपि अचर एव आसम् इति ब्रूते। परन्तु तद्विषये प्राणः अस्ति वा न वा? तर्हि प्राणः आत्मा भवति वा न वा इत्युक्ते व्यापारः न भवति इत्युक्तम्। अतः एतावन्तं कालं न किमप्यकरवम् इत्युक्ते प्राणस्य व्यापारः वर्तते खलु, मया किमपि न कृतं सुषुप्तिकाले इति वदति सः। अतः प्राणः न आत्मा। आत्मा सव्यापारः वर्तते वा न वा इत्युक्ते व्यापाररहितः। प्राणस्तु सव्यापारः। अतः मया किमपि न कृतं सुषुप्तिकाले इति वदन् सुप्तोत्थितः पुरुषः किमभिप्रैति? प्राणस्य आत्मत्वं नास्ति। बृहदारण्यकेपि काचन कथा वर्तते। राज्ञा अजातशत्रुणा प्राणनाभिभिः आमन्त्रितोऽपि प्राणः न बुबुधे इति वर्तते। तत्र बृहन् पाण्डरवास इत्यादिना संबोध्य तं उत्थापयति सः। तत्र प्राणनामभिः संबोधने सः प्राणः नोत्थितः। अतः प्राणः नात्मा। एवं मनोऽपि नात्मा। मनसा आलोचयामि इति लोके प्रत्ययः। मनसा आलोचयामि इत्युक्ते मनः करणं भवति, कर्ता तु अन्यः, करणापेक्षया भिन्नः कर्ता भवति। अतः मनः
केवलं करणमेव न कर्ता बुद्धिरपि न आत्मा निश्चयादिवृत्ति समेतस्यैव मनसः बुद्धिशब्देन व्यवहारः लोके दृश्यते अतः शरीरं प्राणः आत्मा शरीरं प्राणः इन्द्रियाणि मनः बुद्धिः एतानि सर्वाण्यपि आत्मशब्देन न व्यवहर्तुं शक्यन्ते अतएव भगवत्पादैरुक्तं देहं प्राणमपि इन्द्रियाण्यपि जलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्ध इत्यादिना तत्र तेषाम् आत्मत्वं भ्रान्तिसिद्धं तत्र तेषाम् आत्मत्वं वास्तविकं न भवति तर्हि आत्मा कः आत्मा तु नित्यः आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिद्दु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इति कठोपनिषद्वाक्ये बुद्धिसारथिकम् अन्यमात्मानं बोधयति श्रुतिः अतः अन्यः कर्ता वर्तते आत्मा किं स्वरूपः इत्युक्ते चैतन्यस्वरूपः अवस्थात्रयम् अनुभूयते अस्माभिः जाग्रदवस्था स्वप्नावस्था सुषुप्त्यवस्था इति जाग्रदवस्थायां सर्वोऽपि व्यवहारः चलति स्वप्ने प्रकाशकाः आलोकादयः न भासन्ते परन्तु वस्तुभानं भवति स्वप्ने वस्तुविषयकं ज्ञानं जायते तत्र प्रकाशकं किम् आलोकादीनाम् असत्वात् प्रकाशकम् आत्मचैतन्यमेव इति अवश्यम् अंगीकार्यम् तर्हि सुषुप्तिकालेपि आत्मचैतन्यस्य सत्त्वात् सुषुप्तिकालेपि प्रकाशः भवतु नास्ति खलु सुषुप्तिकाले किमर्थं विषयप्रकाशः नास्ति इति प्रश्नः जायते तत्र समाधानं किम् इत्युक्ते प्रकाशक अभावात् न प्रकाशः इति वक्तुं न शक्यते प्रकाशकः आत्मा सार्वधिकः नित्यः शुद्धः परन्तु प्रकाश्यं वस्तुवन्तरं नास्ति अतः प्रकाशः नास्ति वयं घटं पश्यामः चेत् तत्र घटेन भाव्यं वयमपि स्मः यदा द्रष्टा भवति दृश्यं च भवति तदैव दर्शनं भवति द्रष्टुरभावेपि दर्शनं नोत्पद्यते दृश्यस्यापि अभावे दर्शनं न भवत्येव अतः सुषुप्तिकाले विषयप्रकाशः नास्ति इत्यत्र किं कारणं प्रकाश्य वस्तुन्तरस्य अभावः इत्येव वक्तव्यं प्रकाशकं चैतन्यं तु वर्तते एव अतः किम् आगतं कर्तृत्वादिकं न आत्मधर्मः आत्मा न कर्ता भवति कुतः आत्मनः कर्तृत्वाङ्गीकारे आत्मनः विकारित्वं स्यात् उपयन् अपयन् धर्मः विकरोति हि धर्मिणम् इति अभियुक्तानां वचनं यः धर्मः उत्पद्यते चेत् धर्मिणः विकारो जायते अतः एकः धर्मः अपगतश्चेत् धर्मिणः विकारो जायते उपयन् अपयन् वा धर्मः धर्मिणं विकरोति आत्मा तु अविकारी अतः आत्मनि केऽपि धर्माः न सन्ति इत्येव स्वीकार्यम् आत्मा एकः तर्हि आत्मनः एकत्वं यदि वर्णयामः तर्हि लोके एकः दुःखी एकः सुखी एकः विद्वान् एकः अज्ञानी इत्येवं भेदः लोके दृश्यते खलु एतत् सर्वं कथम् उपपादयितुं शक्यते इत्यपि प्रश्नः जायते तत्र समाधानम् उक्तम् एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् एकः चन्द्रः आकाशे वर्तते तस्य प्रतिबिम्बाः बहवः भवन्ति जलेषु तत्र एकः जलचन्द्रः कंपते एकस्मिन् जलचन्द्रे कंपमानेपि अन्ये न कंपन्ते तद्वदेव एकः उपाधिविशिष्टः कश्चन दुःखभाग् भवति चेदपि अन्यः निरुपाधिकः सुखी भवत्येव इत्यपि वर्णयितुं शक्यते अतः अयं च सर्वोऽपि भेदः औपाधिकः काल्पनिकः न वास्तविकः एकत्वं तु स्वाभाविकं पारमार्थिकं भेदः सर्वोऽपि काल्पनिकः औपाधिकः इत्येव अद्वैतानां सिद्धान्तः वेदेपि वाक्यानि द्विविधानि दृश्यन्ते एवं ब्रह्मापि द्विविधं दृश्यते भाष्यकाराः एव प्रदर्शयन्ति द्विरूपं हि ब्रह्म उपदिशति शास्त्रम् इति ब्रह्मसूत्रभाष्ये अस्ति द्विरूपं हि ब्रह्म वाक्यानि वर्तन्ते यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इत्यादि एवं सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः सर्वगतः सर्वगन्धः सर्वरसः इत्यादीनि वाक्यानि सत्यकामत्वं जन्मादिकारणत्वम् इत्यादि गुणविशिष्टं ब्रह्म बोधयन्ति कानिचित् वाक्यानि वर्तन्ते अशब्दम् अस्पर्शम् अरूपम् अव्ययम् अस्थूलम् अनन्वम् अह्रस्वम् अदीर्घम् इत्यादि वाक्यानि वर्तन्ते केवल निर्गुण परमात्मा बोधकानि वाक्यानि
एवञ्च ब्रह्म एकं वा बहुविधं वा सगुणं वा निर्गुणं वा इत्यपि संशयः जायते। अतः तत्र समन्वयः कथं प्रतिपाद्यते इति चेत् निर्गुणवाक्यानि बोधार्थं प्रवृत्तानि। निर्गुणवाक्यैः अस्माभिः ब्रह्मणः निर्गुणं स्वरूपं ब्रह्मस्वरूपम् अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। सगुणवचनानि किमर्थम् उपात्तानि इत्युक्ते सगुणवाक्यानि तु उपासनां विधातुं प्रवर्तन्ते। उपासनावाक्येषु उपासनाविषयः कश्चन वर्तते, तादृशविषयस्य विशेषणान्यपि कानिचन वर्तन्ते, परन्तु उपासनाविषयविशेषणसमर्पकाणां शास्त्राणां गुणेषु तात्पर्यं नास्ति। अतः निर्गुणवाक्यान्येव तात्पर्येण ब्रह्मबोधनाय प्रवृत्तानि। उपासनावाक्यानि तु किञ्चित् गुणविशिष्टतया कञ्चन विषयम् उपास्यत्वेन प्रतिपादयन्त्यपि तत्र तात्पर्यं न भजन्ते इत्येव ज्ञातव्यम्। ब्रह्मणः वाङ्मनस अगोचरत्वं वर्तते। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति इत्यादि। प्रकृतैकातावत्वाधिकरणम् इति एकम् अधिकरणं ब्रह्मसूत्रेषु प्रसिद्धमस्ति। प्रकृतैतावत्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः इत्यादि वाक्येषु ब्रह्म न प्रतिषिध्यते, अपि तु तदन्यत् सर्वमेव प्रतिषिध्यते इत्यपि स्पष्टम् अवगम्यते। एवञ्च निर्गुणं ब्रह्म इति अद्वैतानां सिद्धान्तः ज्ञायते। तर्हि जगज्जन्मादिकारणं कथं भवति? निर्गुणं चेत् जन्मादिकारणं कथं भवति? निर्गुणस्य परब्रह्मणः कर्तृत्वं वा कारणत्वं वा किमपि नास्ति खलु। तर्हि जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्म इति उच्यते खलु, तत् कथम् उपपादनीयम् इति शङ्का जायते। तत्र समाधानं किमस्ति इति चेत् तत्र शक्तिमद्ब्रह्म जगत्कारणम् इति वक्तव्यम्। शक्तिमद्ब्रह्म इत्युक्ते सा च शक्तिः का इति चेत् सा च शक्तिरेव माया। मायायाः वर्णनं विवेकचूडामणि ग्रन्थे प्रसिद्धमस्ति। अव्यक्तनाम्नी परमेशशक्तिः अनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका परा कार्यानुमेया सुधियैः माया यया सर्वमिदं जगत् सर्वमिदं प्रसूयते इति विवेकचूडामणि ग्रन्थे वर्तते। आचार्याः, मम समयः कियान् इति ज्ञातुं शक्यते वा? Yeah, we are almost towards the end, Acharya. You can continue for. I can continue. I can close my talk within 5 minutes. Yeah, sure, Acharya. You take your time. माया वशादेव ब्रह्मणः कर्तृत्वादिकम् उपवर्ण्यते। शक्तिमद् ब्रह्म जगत्कारणम् इति वर्तते। माया नाम सत्वरजस्तमो गुणात्मिका, इयमेव अविद्या इति कथ्यते। इयं च माया आवरणशक्ति शक्तिद्वय युता भवति। एवञ्च सर्वोऽपि प्रपञ्चः मायापरिणामः न तु ब्रह्मपरिणामः। ब्रह्मणः परिणाम्युपादानत्वं न स्वीक्रियते, ब्रह्मणः विवर्तोपादानत्वमेव स्वीकार्यम्। विवर्तोपादानं ब्रह्म, अभिन्न निमित्तोपादानं ब्रह्म इति वेदान्तिनां सिद्धान्तः। तद्विषये बहु वक्तव्यं भवति। ब्रह्म निमित्तकारणमपि भवति, उपादानकारणमपि भवति। एवञ्च उपादानकारणं लोके उपादानकारणम् अन्यत्, निमित्तकारणम् अन्यत् प्रसिद्धं। यथा घटस्य उपादानकारणं भवति मृत्, निमित्तकारणं भवति कुलालः। परन्तु जगद्विषये उपादानकारणमपि ब्रह्मैव, निमित्तकारणमपि ब्रह्मैव। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात् इत्यधिकरणे एतत् सर्वं प्रसिद्धं भवति। अयं च प्रपञ्चः सर्वोऽपि मायापरिणामः ब्रह्मविवर्तः इत्येव वक्तव्यम्। यदि परिणामत्वं स्वीक्रियते तर्हि कृत्स्नप्रसक्त्यादिदोषप्रसङ्गः इति कृत्स्नप्रसक्तिः निरवयवत्वशब्दकोपो वा इत्यस्मिन् अधिकरणे उक्तं। यदि तर्हि प्रपञ्चः मिथ्या इत्युच्यते। मिथ्या नाम कः इति एतदुक्त्वा विरमामि। प्रपञ्चः सन् वा भवति असन् वा? प्रपञ्चः अस्ति वा न वा? प्रपञ्चः सन् इति चेत् सच्चेत् न निवर्तेत। इति प्रपञ्चः सन् न निवर्तेत। सन् वस्तु, सन् पदार्थः, सद्वस्तु न निवर्त्यते। अतः यदि सन् न निवर्तेत, यदि असन् तर्हि न प्रतीयेत। यदि असत्पदार्थः वन्ध्यापुत्रः अस्ति, शशशृङ्गमस्ति, तन्न प्रतीयते। एवञ्च प्रपञ्चः यदि असन् तर्हि प्रतीतिरेव न भवेत्। यदि सन् तर्हि निवृत्तिर्न भवति। परन्तु इदानीं प्रतीयते, ज्ञानेन च निवर्तते इत्येव वक्तव्यम्। एवञ्च ज्ञाननिवर्त्यत्वं मिथ्यात्वम्। व्यवहारकाले तु प्रतीतिरस्ति,
परन्तु पारमार्थिकत्वं तस्य नास्ति, सत्यत्वं नास्ति। अतः विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः इति श्रुतिः वर्तते। लोके धनी सुखी इति प्रयोगः। धनी सुखी इत्युक्ते उद्देश्यतावच्छेदक प्रयोज्यत्वं विधेयांशे भासते इति शास्त्रकाराणां नियमः। तत्र धनप्रयोज्यं सुखम्। एवं विद्वान् नामरूपाद् विमुक्तः इत्युक्ते विद्याप्रयोगः नामरूप प्रयोज्यः नामरूप विमोकः इति वर्तते। एवञ्च ब्रह्मज्ञानात् प्रपञ्चस्य निवृत्तिः इत्येवं वर्तते। अयमेव च विषयः श्रुत्यापि समर्थ्यते। वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् इति छान्दोग्येऽपि एवमेव अस्ति। अतः ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः इत्येव वेदान्तानां सिद्धान्तः। ब्रह्मात्मैक्यज्ञानमेव मोक्षसाधकम्। तत्त्वमस्यादिवाक्यं तु सारिष्ठं तत्त्वं बोधयति। अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यैः एतादृशम् ऐक्यम् अस्माभिः ज्ञायते। अथवा तत्त्वमस्यादि वाक्यं साक्षात्कार ज्ञानप्रबोधकं ज्ञानजनकम् इति वर्तते। तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थ सम्यक् धीजन्ममात्रतः अविद्या सहकार्येण नासीदस्ति भविष्यति इत्यपि वाक्यं वर्तते। अतः तत्त्वमस्यादि वाक्यानि अवश्यं पर्यालोचनीयानि। तेषाम् अर्थः कः, तत्त्वमसि इत्यत्र वाक्यार्थः कः, पदार्थः कः, तत्पदार्थः कः, त्वं पदार्थः कः, असीति ऐक्यं कथं बोध्यते, तत्रापि जहदजः लक्षण इत्यादिकं सर्वमस्ति। तत्त्वमस्यादि बोधविषये महान् विचारः अस्ति। शङ्करदिग्विजये शङ्कराचार्याणां मण्डनमिश्राणां च वादः अस्ति। तत्र अष्टमसर्गे तत्त्वमसि विषये तत्त्वमसि वाक्यं प्रमाणं भविति वा न वा इति एकः प्रश्नः। अथवा तत्त्वमसि वाक्यं ऐक्यं न बोधयति, किन्तु कर्मकाण्डे स्तुतिपरतया तस्य वर्णनं कार्यम् इत्यपि काचन शङ्का। अथवा उपासनापर्यवसायी इदं वाक्यम् इत्यपि काचन शङ्का। अथवा साम्यं बोधयतु इत्यपि काचन शङ्का। तादृशशङ्कानां सर्वासामपि परिहारः कृतः शङ्कराचार्यैः। तद्विषये अन्यः विचारः कर्तव्यः भवति। शङ्करमण्डलसंवादः इति तु महान् विषयः। एवञ्च किमागतं ब्रह्मभावः मोक्षः, स च तत्त्वमस्यादिवाक्योक्त साक्षात्कारेण जायते। तर्हि ब्रह्मभावः मोक्षः जायते वा? यदि जायते तर्हि सः अनित्यः भवति। अतः ब्रह्मसाक्षात्कारः भवति, परन्तु साक्षात्काररूपः मोक्षः, ब्रह्मभावरूपः मोक्षः नित्यः। साक्षात्कारः किं करोति? तज्जनकः न भवति, किन्तु अविद्यानिवृत्तिं जनयति। एवञ्च साक्षात्कारेण अविद्यायां निवृत्तायां सहजः ब्रह्मभावः व्यक्तीभवति। अतः ब्रह्मभावः मोक्षः स च नित्यः। अविद्यानिवृत्तिरेव साक्षात्कारेण जायते। अतः अविद्यानिवृत्त्युपलक्षितः पूर्ण आनन्दरूपः आत्मा मोक्षः इति वेदान्तिनां सिद्धान्तः वक्तव्यः। तद्विषये जीवन्मुक्तिः इत्यपि अद्वैती सम्मता वर्तते। तद्विषयेपि महान् विचारः कर्तव्यः भवति। एवं वाक्येन जायमानं ज्ञानं साक्षात्काररूपं कथं भवति? शाब्दापरोक्षवादः इत्यपि वादः। शब्दजन्यं ज्ञानं शाब्दबोधरूपं भवति, साक्षात्काररूपं कथं भवति? इन्द्रियजन्यं ज्ञानं खलु साक्षात्कारः भवति, शब्दजन्यं ज्ञानं कथं साक्षात्कारः भवति इति प्रश्नः। तस्य समाधानं दशमस्त्वमसि इति वाक्यम् उदाहृत्य सविस्तरं शास्त्रेषु ग्रन्थेषु प्रतिपाद्यः। एवञ्च किम् आगतम् इति उपक्रमभाषणे मया विवक्षितं किम् इत्युक्ते, भगवत्पादाः शङ्कराचार्याः परशिव परावताराः अज्ञाननिवृत्तिं कामयन्ते ये जनाः, तेषां बोधार्थम् उपदेष्टारः जगद्गुरवः सन्ति। तेषां बोध एव अस्माकं शरणं भवति। अत एव तेषां जगद्गुरुभिः ये मार्गाः उपदिष्टाः ते सर्वेपि मार्गाः अस्माभिः सर्वैः अनुष्ठेयाः। तेषां वचनं मन्तव्यं, श्रोतव्यं, निदिध्यासितव्यं च। आत्मावारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो, मन्तव्यो, निदिध्यासितव्यः इति उपनिषद्वाक्यमनुसृत्य यथा आत्मविचारः कर्तव्यः, तथा आत्मविचारार्थं वयं भगवत्पादीय वाङ्मयं चरणीकुर्मः। अतः भगवत्पादानां वाङ्मयम् आधारीकृत्य तत्र ज्ञानसम्पादनेन अस्माकम् अविद्यां दूरीकृत्य वयं सर्वेपि ब्रह्मरूपेण आनन्दरूपेण स्मः। तत्र एकं श्लोकम् अन्ते श्रावयित्वा विरमामि। प्रबोधचन्द्रोदय नाम्नि नाटके कृष्णमिश्राः वदन्ति,
तत्र मध्याह्नार्कमरीचिकास्वेव पयः पूर्वो यदज्ञानतः खं वायुर्ज्वलनं जलं क्षितिरिति त्रैलोक्यमुन्मीलति यज्ञानान् निमीलति पुनः स्रग्भोगभोगोपमं सान्द्रानन्दमुपास्महे तद् कमलं स्वात्मावबोधं महः इति एकः श्लोकः मङ्गलश्लोकः अस्ति प्रबोधचन्द्रोदये नाटके। तत्र अन्तिमपङ्क्तिः एकवारं ज्ञातव्या भवति। सान्द्रानन्दमुपास्महे तदमलं स्वात्मावबोधं महः। सान्द्रानन्दम् अखण्ड सच्चिदानन्दघनं परमात्मस्वरूपं सच्चिदानन्दघनं भवति। अमलं परिशुद्धं निर्मलं। तत्र स्वात्मावबोधम् इति पदमस्ति। शोभनः आत्मा तेन अवबुध्यते। आत्मशब्देन तत्र अन्तःकरणं गृह्यते। तत्र अन्तःकरणे शोभनत्वं च संस्कृतत्वं। स्वधर्माचरणेन संस्कृतम् अन्तःकरणम् आत्मज्ञानाय समर्थं भवति। स्वात्मावबोधं शोभन अन्तःकरण ग्राह्यम्। एवञ्च अस्माकम् अन्तःकरणं परिशुद्धं भवेत् तथा स्वधर्माचरणं कार्यम् अन्तःकरणशुद्धिः सम्पादनीया साधनचतुष्टयं सम्पादनीयं। तदनन्तरं गुरुः आश्रयणीयः। गुरूपदेशेन वयं ज्ञानं लभेमहि। अतः अस्माकं सर्वेषाम् आचार्यपादाः श्रीमच्छङ्कराचार्याः सदा अस्माभिः स्मर्तव्याः। एकमासावधिक उत्सवे अस्मिन् भगवत्पादानां वाङ्मयम् अनेके वक्तारः अनेकैः कोणैः विमृश्य शङ्कराचार्याणां वैभवं वर्णयन्ति। अयं महान् अवकाशः। द्वितीयवर्षे अयम् उत्सवः चाल्यते इति कार्यकर्तृभिः बोधितः अहं महान्तम् आनन्दम् अनुभवामि। अद्विषये उपक्रमभाषणं कर्तुम् अवकाशं कल्पितवन्तः ते सर्वेपि अभिनन्दनार्हाः। तान् सर्वान् प्रणम्य अहम् एतावता विरमामि। ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यः परमऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। श्री परब्रह्मार्पणमस्तु। Thank you, Acharya, for such a insightful, such a beautiful talk. We are truly blessed to have this opportunity to hear you speak about the greatness of Shankaracharya. For the benefit of non-Samskrita speakers among the audience, I request Dr. Nagaraj Paturiji to give a English summary of this talk by Acharya. Nagaraj, you are on mute. Summary is the right word. I'm not going to translate the whole speech. It's a very long and intricate speech. So translation will be almost as long as the speech. So in brief, Acharya Padaha started his speech with the adoration of Shankara Bhagavad Padaha. And he brought various shlokas from Madhavya Shankara Vijaya to elucidate the greatness of Shankaracharya as described in Madhavya Shankara Vijaya. And some beautiful shlokas with the Shlesha. And actually in that Shlesha, not just Shlesha is there, one of the arthas in Shlesha is accepted, the other artha is rejected. The contrast between Shankara and Brahma, Vishnu, Maheshwara is shown in the shloka beautifully. And there are other shlokas where again using a similar Shlesha, Shankara is compared to Chaturmukha Brahma, Shanmukha, and other forms. He brought those shlokas that describe the greatness of Shankaracharya, and he then went on to talk about the avatara karya of Shankara. What is the purpose of avatara of Shankara? It is basically to remove the ajnana, ignorance that is spread in the world. And also, as mentioned in Bhagavad Gita, Dharma Samsthapana, Dushta Shikshana, Shishta Rakshana.
So all those avatara karyas were involved in Shankara's avatara. And then he went on to explain how Advaita was established by Shankara. And in the beginning, he mentioned a very important aspect of why all the disciples do not receive the knowledge given by the Guru. There is a whole list of obstructions that come in the way of a Shishya receiving the knowledge from Guru. These are some of the very important aspects in the Shastra. Actually, these are the questions that bother us also. We always get these questions of why everyone is not receiving. Then there is a whole list of obstructions that come in the way. One of them is adharma bahula. Actually, it is because we are already in adharma practice, and the laukika pramadaha are also there. We are having the worldliness as our mistake. That is also coming in the way of receiving the right knowledge from Guru. And Nitya Nitya Viveka Janita, Nitya Nitya Viveka is one thing, and that Nitya Nitya Viveka has to give a kind of an awareness in us. When such an awareness is not there, also the at least the orientation for Nitya Nitya Viveka is not there, then also there is no right reception of the Shishya from the Guru. And there are many other aspects that come in the way of a Shishya not being able to receive from the Guru. All those obstructions it's a very important aspect that is covered in the talk by Acharya Padaha today. And then he goes on to explain the aspects of Advaita Vedanta, various arguments in support of Advaita Vedanta, how actually they are well rooted in the Veda itself, in the Upanishads themselves, and how the right arguments take us to the right understanding of the Upanishads that they are presenting as Advaita only. For example, he starts with saying that there is no need of Shankara to start Advaita Vedanta. He did not start it also. That there is only one Brahman is already established in Vakyas like Ekameva Advitiyam Brahma, etc. from the Upanishads. But when they are contradicted by people who are not knowledgeable, Shankara had the responsibility of connecting such Upanishad Vakyas through the right Shastric method to the audience. That is why he had to bring all the different arguments to establish Advaita Vedanta from the Upanishads. How he did that was being established in the talk by Acharya Padaha in a very systematic way. He went on to explain, for example, how Mithyatva can be explained, whether it is Sadvastu or Asadvastu. And then he goes on to explain that Sat is existing, Asat is not existing. Is it an existing entity or is it a non-existing entity? Then he goes on to explain that it is existing in for Vyavahara, it is non-existing Paramarthataha. Ultimately, it is not. It is a non-existing entity. Which is non-existing? The Jagat aspect. What is perceived by the people as world, that is ultimately non-existing, because Antataha it is in the form of Brahman only. So that duality of ultimately non-existing and existing for the transaction purpose is the Mithyatva. Mithyatva is not simply non-existing. Mithyatva is not equal to non-existing. It is that kind of a dichotomous existence, dual existence. That is what is being called as Mithyatva, was proposed by Acharya Padaha. And then he went on to say that all these aspects have been covered by me, but there are many, many more aspects to be covered. For example, how the Mahavakya Tattvamasi can be interpreted,
how there are objections to that, how Jahal Lakshana and Ajahal Lakshana kind of arguments have to be provided to explain Tatvamasi Vakya. And there are many other details in the Shastra that are to be provided. And actually, the argument between Shankara and Mandana Mishra has many more such details like what is Sakshatkara and if what is Brahma Sakshatkara, how just Vakya, just a sentence can give Sakshatkara or experience. All such details for another day, for another time. Now I have no time. This talk is a brief talk, so I'm not able to cover those details. Is what Acharya Pada was saying towards the end, and he was thanking the organizers. And he was also congratulating the organizers for thinking of a month-long celebration of Shankara's contributions to our culture, tradition, and spirituality and Shastras. Thank you, Nagaraj, for the brief and succinct summary of the Acharya's talk. And I again thank Acharya Vidwan Vishwanath Gopal Krishna Shastri Garu for agreeing to appear on this inaugural session and delivering the inaugural talk. Thank you very much, Acharya. We are truly blessed. Viewers, with this, we come to the conclusion of the inaugural session of Global Festival of Oneness. And I request all of you to join us in this celebration of Adi Shankara, his life and teachings. Our next session is going to be held today evening at 7 p.m. We have arranged a lecture by Swami Brahmavidananda ji of Asha Vidya Parampara on the topic of need for Vedanta in everyone's life. Do not forget that you need to register separately for morning and evening sessions. So the link has been shared in the chat box. If you have not registered, please do register and follow us on our Facebook page and on our Twitter handle for updates about the festival. And we'll be keep sharing flyers, videos, and everything. And help us join us in this celebration of Shankara and make this festival a success. And we will be streaming this live on Facebook and and YouTube as usual. So with this, I would like to conclude today's session. Shri Gurubhyo Namaha.